اللهم صل على محمد وعلى محمد. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن دين عند الله الإسلام. صلوات عالم کا پالنے والا، مخلوق کو خلق کرنے والا، خلقت انسانی کا بیان کرنے والا، خالق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ کا دین دین اسلام ہے. اس دین کی تبلیغ کے لیے خالق کائنات نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا. اس کے بعد سلسلہ امامت شروع ہوا اور قیامت تک کے لیے باقی رکھا. ہر نبی کی زندگی کی قیمت کا حساب لگانا بہت مشکل ہے. صرف خیال کرنے کے لیے، تصور کرنے کے لیے، سوچ اور فکر کے لیے میں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ کی زندگی کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں. جب فرعون کو اس کے منجمین بتاتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوگا اور تیری خدائی کو ختم کر دے گا، تو اس نے اپنی مملکت میں یہ حکم نافذ کر دیا جو بچہ ہو اسے قتل کر دیا جائے. اس حکم کے نافذ ہونے پر جو بھی بچہ قتل ہوتا تھا، جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا، وہ قتل کر دیا جاتا تھا. یہاں تک کہ 70,000 معصوم بچے قتل کیے گئے. تب جناب موسیٰ پیدا ہوئے. جب کریم کی زندگی اتنی قیمتی ہے تو محمد مصطفیٰ کی زندگی کتنی. جناب موسیٰ کی ولادت ہوئی. مادر موسیٰ نے اپنے دل کے ٹکڑے کو، اپنے دل کے ارمان کو، اپنی آنکھ کی روشنی کو، اپنی حیات کے سہارے کو صندوق میں لٹایا اور دریا کے حوالے کر دیا. دنیا کی کوئی ماں جسے اتنی مدت کے بعد کوئی اولاد ملے تو کیا وہ اپنے بچے کو اس طرح سے دریا کے حوالے کر سکتی ہے؟ یہ مادر موسیٰ نے کیوں کیا؟ یہ معصومہ نہیں ہے. معصوم کو اللہ کے حکم کا الہام ہوتا ہے. غیر معصوم یا غیر معصوم کو اللہ کے احکام کا پتہ نہیں ہوتا. دنیا والوں، اگر مادر موسیٰ کو اللہ کے حکم کا علم ہو سکتا ہے تو فخر موسیٰ کی ماں علی ابن ابی طالب کی فاطمہ بنت اسد ہیں. اگر حکم خدا سے جناب موسیٰ کی ماں نے اپنے بچے کو صندوق میں لٹا کے دریائے نیل کے حوالے کیا
تو یاد رکھو حکم خدا سے فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے نکلی اور خانہ کعبہ کے قریب آئی. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. فاطمہ بنت اسد کو خدا نے بلایا نہیں تھا. ان کو سوچنا چاہیے اگر نہ بلایا ہوتا تو ایسے موقع پر فاطمہ بنت اسد گھر سے نہ نکلتی, اور اگر بغیر بلائے گئی تھی تو کعبے کے در پر آتی, اپنے شوہر سے کہتی دروازہ کھولیے میں کعبے کے اندر جاؤں گی. فاطمہ بنت اسد کعبے کے دروازے پر نہیں آئیں بلکہ خانہ پشت کعبے کے پشت کی طرف گئیں, اور جب گئیں تو انہوں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا اور جو شکم میں بچہ تھا اس کے وسیلے سے دعا کیا. خالق کائنات نے کعبے کی دیوار میں در بنایا. جو یہ کہتے ہیں کہ کعبے کی دیوار شک ہوئی, شک کے معنی ہوتا چٹکنے کے, چٹکی ہوئی جگہ سے نہ کوئی جا سکتا نہ آ سکتا. جو خالق کائنات موسیٰ کے لیے بہتے ہوئے دریا میں راستہ بنا سکتا ہے, کیا وہ کعبے کی دیوار میں فاطمہ بنت اسد کے لیے در نہیں بنا سکتا؟ صندوق کو کر دیا, سطح آب پر تیرتا ہوا صندوق آگے بڑھا. اسے بھی دیکھ کے کوئی عظمت موسیٰ نہ پہچان سکا. پانی کی فطرت یہ ہے کہ اپنے دھار کے ساتھ وزنی پتھروں کو بھی بہا لے جاتا ہے, لیکن یہ صندوق پانی کی چڑھان کی طرف بڑھتا جا رہا تھا. فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ محل سے دریا کا نظارہ کر رہا تھا. جناب آسیہ نے کہا جو صندوق آ رہا ہے چلو دیکھا جائے یہ کیسا ہے. دونوں محل سے اترے, دریا کے کنارے آئے, اور جب صندوق قریب آیا تو فرعون نے ہاتھ بڑھایا, صندوق پیچھے ہٹ گیا. پھر صندوق آگے بڑھا, فرعون نے پھر ہاتھ بڑھایا, پھر صندوق پیچھے ہٹ گیا. پھر صندوق آگے آیا. یعنی جب فرعون نے چاہا کہ یہ صندوق میرے ہاتھ میں آ جائے, صندوق پیچھے ہٹ گیا. جناب آسیہ نے ہاتھ بڑھایا, صندوق ہاتھ میں آ گیا. فرعون کون ہے؟ فرعون بت پرست ہے, باطل کا نمائندہ ہے, بتوں کا پجاری ہے. جب باطل کے نمائندے کو موسیٰ کی بے جان لکڑی کے صندوق نے جانا گوارا نہ کیا تو وہ حسین جسے رسول نے زبان چسایا ہو, جسے دوست پر بیٹھالا ہو, جس کے لیے سجدے کو طول دیا ہو, جس کے لیے جنت سے لباس آیا ہو, وہ یزید جیسے کی بیعت کیسے کر لیتا؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. آسیہ نے ہاتھ بڑھایا, صندوق ہاتھ میں آ گیا. صندوق کھولا, نبوت کا آفتاب روشن چہرے سے ہو رہا تھا. فرعون گھبرا گیا, کیا لگتا ہے یہ وہی بچہ ہے جو میری خدائی کو ختم کر دے گا؟ لیکن آسیہ مومنہ تھی, کہا نہیں یہ نہیں ہو سکتا, ہمارے کوئی اولاد نہیں تھی, خدا نے ہمیں اولاد عطا کر دیا. آسیہ کے کہنے کے بعد بھی اسے اطمینان نہ ہوا. اس نے جناب موسیٰ کا امتحان لیا, ایک طرف لال رکھا
दूसरी तरफ आग रखा। कहा आम बच्चा होगा तो इसे मार्फत न होगी, और अगर ये मेरी खुदाई को ख़त्म करने वाला होगा तो इसे मार्फत होगी। वो भी समझ रहा था कि आम बच्चा मेरी खुदाई को ख़त्म नहीं कर सकता, अल्लाह का जो नुमाइंदा होगा, जो हादी वक्त होगा, जो नबी होगा, वो मेरी खुदाई को ख़त्म कर सकता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। जनाब मूसा ने इल्म नबूवत लेके आए हैं, लाल की तरफ हाथ बढ़ाया, हुक्म परवरदिगार हुआ जिब्रील जाओ मूसा को बचाना है, हाथ को आग की तरफ फेर दो। जनाब जिब्रील ने जनाब मूसा का हाथ आग की तरफ फेर दिया, उंगलियां जल गई। पता चला खालिक कायनात कभी आग से नबी की उंगलियों को जला के बचाता है, कभी आग को रोशन आग को दूर करके बचाता है। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। जनाब इब्राहीम को आग पुल करके बचाया, जनाब मूसा की उंगलियों को जला के बचाया। यही हमें मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब के किरदार में मिलता है। अबरहा खुल के काबे को गिराने आया तो खुदा ने उसके लश्कर पर खुल के अज़ाब नाजिल कर दिया। यही काबा था, मुसलमानों ने काबे के पर्दे में आग लगा दिया, खुदा देख रहा था। ये पालने वाले आज तो खामोश क्यों हो गया? तो खालिक कायनात कहेगा हम हर एक को जानते हैं, हर एक के दिल को पहचानते हैं, हर एक की नीयत को जानते हैं। अगर मैं काबे के पर्दे में आग लगाने से पहले इन पर अज़ाब नाजिल कर देता तो ये कहते हम काबे का भूसा लेने गए थे, खुदा ने अज़ाब नाजिल कर दिया। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। मुसलमानों ने सैयदा का हक फिदक ले लिया, अली का हक खिलाफत ले लिया। क्या अली के हाथ में जुल्फ़िकार नहीं थी? क्या शेर खुदा की ताकत में कमी आ गई थी? जैसे खुदा मसलहतों को उजागर करता है, उसी तरह से वक्त के इमाम ने भी इन लोगों के चेहरों को पहचानवाया। कहा देखो अगर मैं तलवार उठा लेता तो ये कहते अली ने मसनद पर बैठने के लिए मुसलमानों का खून बहा दिया। मैं खामोश रह के इनकी सीरत पहचानवा रहा हूँ। सलवात पढ़ दे मोहम्मद। जनाब आसिया ने जनाब मूसा की परवरिश की और खालिक कायनात ने कुरान मजीद में जनाब आसिया को मोमिना के लक़ब से याद किया। ए आसिया तूने कलीमुल्लाह की परवरिश किया तो खालिक कायनात ने कुरान मजीद में तुम्हें मोमिना के लक़ब से याद किया। जो अबू तालिब रहमतुल लिल आलमीन की परवरिश कर रहा हो, जिसकी नस्ल में इमामत का पहला आफ्ताब रोशन हुआ हो, यानी अबू तालिब वो हैं कि नबूवत को भी पाल रहे हैं, इमामत को भी पाल रहे हैं, बारे नबूवत भी संभाले हैं, बारे इमामत भी संभाले हैं। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले। जनाब मूसा को कत्ल करने के लिए फिरौन अपने पूरे लश्कर को लेके चला और जनाब मूसा का पीछा किया। जनाब मूसा अपने और अपने जानशीन जनाब हारून और मानने वालों को साथ लेके चले। जनाब मूसा अपने साथियों को लिए हुए दरियाए नील के करीब पहुँचे। मूसा के मानने वालों ने कहा मूसा आज हमारी ज़िंदगी बचेगी नहीं, आगे दरिया है, पीछे फिरौन का लश्कर है। जनाब मूसा ने कहा घबराओ नहीं, खुदा हमारे साथ है। हुक्म हुआ मूसा अपने असा को दरिया पर मारो। एक रवायत ये भी है कि मूसा ने दुआ किया, खालिक कायनात ने बहते हुए दरिया में रास्ता बनाया। बहरहाल दरियाए नील में रास्ता बना। जनाब मूसा अपने जानशीन के साथ अपने चाहने वालों के साथ दरिया से पार हो गए।
اے پالنے والے، جب تو نے موسیٰ اور موسیٰ کے ماننے والوں کے لیے راستہ بنایا تھا تو جب موسیٰ دریا سے پار ہو گئے تو راستے کو باقی کیوں رکھا؟ خالق کائنات بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھو راستے سے نجات نہیں ملتی ہے، نبی کو ماننے سے نجات ملتی ہے۔ جب نبی کے راستے پر چل کے فرعون غرق ہو گیا، نہ بچ سکا، تو نبی کی مسند پر بیٹھنے والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ مسند پر بیٹھنے سے نجات نہیں ملے گی، نبی کو ماننے سے نجات ملے گی۔ راستہ تو ایک ہی تھا، ایک قافلہ گزر گیا، دوسرا قافلہ ڈوب گیا، تو خالق کائنات نے پہچانوایا، کہا دیکھو راستہ دیکھ کے آگے مت بڑھنا، بلکہ میں نے جو قرآن میں ارشاد فرمایا اسے دیکھ کے آگے بڑھنا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ صلوات پڑھ دیں محمد۔ محمد و آل محمد کی فضیلت کو کوئی کیا بیان کر سکتا ہے؟ ان کی خلقت اس وقت ہوئی نہ زمین کا خاکی فرش تھا، نہ آسمان کا نیلو شامیانہ تھا، نہ آفتاب کی ضیا باریاں تھیں، نہ ماہ انجم کی نور پارسیاں تھیں، نہ ہواؤں کی سرگرمیاں تھیں، نہ فضاؤں کی سرگرمیاں تھیں، نہ پہاڑوں کی سربلندیاں تھیں، نہ سرسبز و شاداب گھاٹیاں تھیں، نہ دن کا اجالا تھا، نہ رات کا اندھیرا تھا، نہ طائروں کی خوش نوائیاں تھیں، نہ درندوں کی بدمارائیاں تھیں، نہ بہتا ہوا دریا تھا، نہ ٹھہرا ہوا سمندر تھا، نہ دن کا اجالا تھا، نہ رات کا اندھیرا تھا، فقط ایک خدا کی ذات تھی جو لا علمی کے عالم میں اپنے انوار سمدیہ سے اپنے کمال و جمال کا مشاہدہ کر رہی تھی۔ پھر ارادہ قدرت سے ایک جوہر نور خلق ہوا، اس نور کے انحصار میں انوار کے 13 مرقع اور چمک رہے تھے، انہی انوار طاہرہ کی بدولت عدم کی ہمگیر ظلمت وجود کی صلاحیتوں سے جگمگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اللہ کا دین، دین اسلام، دین کی تبلیغ کرنے والے جتنے نبی آئے سب نے دین کی تبلیغ کی۔ خالق کائنات نے دین کی تبلیغ کرنے والے نبیوں کو 3 صفت عطا کر کے بھیجا، علم دیا، شجاعت دیا، صبر دیا۔ دنیا کا بڑے سے بڑے عالم، بڑے سے بڑا عالم جب ان کے سامنے آیا تو اس نے ان کے سامنے علم کے مقابلے میں اپنے کو کمزور پایا اور زان طے کر دیا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا شجاع اور بہادر آیا، انہوں نے زیر کر دیا۔ دنیا کے بڑے سے بڑے ظالم نے ظلم کیا، انہوں نے صبر کر کے دکھا دیا۔ خالق کائنات نے جاہلوں کو دین کی تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا، بزدلوں کو دین کی تبلیغ کے لیے نہیں مقرر کیا، ظلم کرنے والوں کو دین کی ذمہ داری نہیں عطا کیا۔ خدا نے ایسوں کو دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا کہ میدان جنگ ہو، قربان ہو جائیں لیکن بھاگیں نہ، تیرے ٹوٹ جائیں، نیزے ٹوٹ جائیں، تلواریں ٹوٹ جائیں، لیکن ان کے عزم حوصلے نہ ٹوٹیں۔ ایسوں کو دین کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا۔ اور یاد رکھیے گا، دنیا کی جنگ اسلام کی جنگ میں بڑا فرق ہے۔
دنیا کی جنگ اپنے مفاد کے لیے ہوتی ہے، سلطنت و حکومت کے لیے ہوتی ہے، تخت و تاج کے لیے ہوتی ہے، جاہ و جلال کے لیے ہوتی ہے، دولت و ثروت کے لیے ہوتی ہے۔ اسلام کی جنگ تخت و تاج کے لیے نہیں ہوتی، سلطنت و حکومت کے لیے نہیں ہوتی، دولت کے لیے نہیں ہوتی۔ کوئی تاریخ بتا دیجئے کہ نبی نے جنگ کی ہو سلطنت کے لیے، حکومت کے لیے، تخت و تاج کے لیے۔ ارے نبی نے تو جنگ ہی نہیں کی ہے، نبی نے تو دفاع جنگ کی ہے، وہ بھی وہ جنگ جو اسلام کو مٹانا چاہتا تھا، نبی نے اسلام کو بچانے کے لیے جنگ کی۔ صلوات پڑھتے محمد کربلا کی جنگ میں دنیا کی جنگ میں بڑا فرق ہے۔ دنیا کی جنگ میں انسان زندہ رہ کے جیتتا ہے، کربلا کی جنگ وہ جنگ ہے جس میں مر کر جیت حاصل کیا۔ اور تاریخ عجیب واقعہ بیان کرتی ہے کہ جب دو ملک آپس میں لڑتے ہیں تو یہ ملک اپنے مرنے والوں کو شہید کہتا ہے، وہ ملک اپنے مرنے والوں کو شہید کہتا ہے۔ کربلا کی عجیب تاریخ ہے، حسین کی طرف کا بچہ مرا ہو یا بوڑھا مرا ہو یا جوان مرا ہو، دشمن نے بھی انہیں شہید کہا ہے۔ دشمن کی طرف کے جوان مرے لیکن دشمنوں نے انہیں شہید نہیں کہا۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ خدا نے خلق کیا، جس دن کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اس دن کو امام حسین علیہ السلام نے 72 کی قربانی دے کے بچا لیا۔ آج محرم کی 5 تاریخ، آپ حسین کے اس شکار بچے کی شہادت منانے کے لیے اس پر سجدہ پر بیٹھے ہیں، جس کی دادی بھی آپ کے قریب کہیں بیٹھی ہے۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ عام مسلمان کا بچہ مرتا ہے تو جناب حاضرہ کے سپرد کیا جاتا ہے، اور جب حسین کے چاہنے والوں کا بچہ مرتا ہے تو جناب سیدہ کے سپرد کیا جاتا ہے۔ جب علی اصغر دادی کے پاس پہنچا ہوگا، فاطمہ زہرا نے جب اپنے پوتے کو دیکھا ہوگا تو سر و سینہ پیٹا ہوگا، اے میرے لال تو پیاسا تھا، پانی کے بجائے تیرے گلے پر تیر مارا گیا۔ عزادارو، واقع کربلا کے بعد، قید شام کی رہائی کے بعد سید سجاد علیہ السلام مدینے میں تشریف فرما ہے۔ ایک راہب کوفے سے آیا اور آنے کے بعد اس نے حضرت مختار کے حالات کا بیان سید سجاد علیہ السلام سے کیا۔ سید سجاد علیہ السلام نے سنا کہ مختار میرے بابا کے دشمنوں کو پکڑ پکڑ کے قتل کر رہے ہیں، تو اس راہب سے پوچھا یہ بتا ہرملہ پکڑا گیا کہ نہیں؟ اس نے کہا مولا آپ نے اپنے باپ کے قاتل کو نہیں پوچھا، اپنے چچا کے قاتل کو نہیں پوچھا، اپنے بھائی کے قاتل کو نہیں پوچھا، آپ نے اپنے چھوٹے بھائی کے قاتل کو کیوں پوچھا؟ یہ کہنا تھا کہ سید سجاد علیہ السلام تڑپ گئے، سر و سینہ پیٹا، گریہ کیا، کہا تو نے کیا یاد دلا دیا؟ عزادارو، حسین کا یہ 6 ماہ بچہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا تھا، لیکن پیاس پر اسے اتنا قابو تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اسے اپنا پیش منظر رکھا تھا، پیش خیمہ رکھا تھا۔ عباس کے بعد، علی اکبر کے بعد، قاسم کے بعد
और मोहम्मद के बाद अली असगर को रखा। इस बच्चे को प्यास पर इतना काबू था कि ज़बान सूख गई थी, होठों पर पपड़ियाँ पड़ी थी, लेकिन बच्चा प्यास की शिद्दत से रोया नहीं था। क्यों नहीं रोया? अली, दादा अली से शुजाअत लिया था, बाबा हुसैन से सब्र लिया था, इत्मीनान और सुकून से झूले में पड़ा था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई नासिर व मददगार न रहा तो इमाम एक टीले पर आए, आवाज़ इस्तिग़ासा बुलंद किया, हल मिन नासिरीन यंसुरना, हल मिन मुग़ीसिन युग़ीसुना। अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया, और जब झूले से ज़मीन पर आए तो बीवियों में रोने का कोहराम मचा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बीवियों की रोने की आवाज़ सुना, दर क़ैबा पर आए, बहन से रोने का सबब पूछा। ज़ैनब ने बता दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, ज़ैनब अली असगर को मुझे दे दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने प्यासे बच्चे को गोद में लिया और अपने दामन में छुपाया। ले के चले थे कि जनाब रबाब ने कहा, आका ज़रा बच्चे को एक बार मुझे दे दीजिए। इमाम ने दे दिया। रबाब बच्चे को लेके अपने खेमे में गई। माँ ने बच्चे को सीने से लगाया, लगाने के बाद कहा, बेटा मैदान में जो गया वापस नहीं आया। मेरे लाल, माँ की वसीयत ये है कि अगर दुश्मन तुम्हें तीर मारे तो आका को न लगने देना, अपने गले पर ले लेना। कह के अली असगर को इमाम हुसैन की गोद में दे दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लेके मैदान में आए और दुश्मनों से कहा, ये बच्चा प्यासा है, इसे पानी दे दो। दुश्मनों ने पानी न दिया। इमाम ने कहा, तुम ये समझते हो कि बच्चे के बहाने मैं पानी पी लूँगा, तो लो मैं इसे जलती ज़मीन पर लिटा देता हूँ। ज़मीन इतनी गर्म थी कि दाना गिरता तो भून जाता। इमाम ने अपने प्यासे बच्चे को ऐसी गर्म ज़मीन पर लिटा दिया। ज़मीन गर्म पर आने के बाद अली असगर इस तरह इत्मीनान से लेटे थे जैसे सबे हिजरत अली बिस्तर रसूल पर इत्मीनान से लेटे थे। जब इमाम ने देखा कि अब भी किसी को बच्चे की प्यास पर तरस नहीं आता, तो बच्चे को गोद में उठाया, कहा, मेरे लाल तुम भी हुज्जत खुदा के बेटे हो, तुम इन अशिया पर अपनी प्यास जाहिर कर दो। अज़ादारो 3 दिन का प्यासा बच्चा, 6 महीने का, होंठ सूखे हुए थे, ज़बान सूख के कांटा हो गई थी। इमाम का हुक्म मिला, सूखे हुए होठों पर सूखी हुई ज़बान फेरा। जितने औलाद वाले थे मुंह फेर के बैठ के रो रहे थे। अली असगर मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। रोता है कौन, हंसता है कौन? रोता है वो जो हारता है, हंसता है वो जो जीतता है। अली असगर ने हंस के कहा, बाबा आप कामयाब हो गए, जंग जीत गए। जब उमर साद ने लश्कर की ये हालत देखा तो हुरमुला से कहा, क्या देखता है, हुसैन के कलाम को तमाम कर दे, मुझे पूरी शहादत नहीं पढ़ना है। हुरमुला का तीर अली असगर के गले पर लगा, अली असगर शहीद हो गए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अली असगर को लेके कीमे की तरफ चले। आप रोज़े आशूरा अमल करते हैं, 7 बार आगे चलते हैं और पीछे हटते हैं। जिस हुसैन ने अली अकबर का लाशा उठाया हो, वो अली असगर का लाशा लेके कभी आगे चलते हैं, कभी पीछे हटते हैं। रवायत में मिलता है कि सकीना भाई के इंतज़ार में कभी खेमे से खेमे के दर पर आती थी। जब देखती थी भाई नहीं नज़र आया तो खेमे के अंदर जाती थी। जब सकीना खेमे के दर पर नज़र आती थी तो हुसैन पीछे हट जाती थी। जब सकीना खेमे के अंदर जाती थी तो हुसैन आगे बढ़ते थे। जब सकीना खेमे के अंदर गई तो इमाम हुसैन आगे बढ़े, दर खेमा पर आए। कहा, रबाब अली असगर आया है। रबाब से पहले चाहने वाली बहन आई। कहा, बाबा भैया को पानी पिला लाए। इमाम ने कुर्ते का दामन हटाया,
सकीना ने खून भरी भाई की मैयत को देखा। सकीना भाई के लाशे से लिपट गई। ए भैया, क्या करबला में कोई औलाद वाला नहीं था जो तुझे ज़िबा कर दिया? अज़ादारों, इमाम हुसैन खेमे से लेके आए, एक जगह बैठ गए और कब्र खोद रहे थे, कब्र बना ही रहे थे। कितने में एक शख्स आया, कहा ए गरीब, तुझे मेरा सलाम। इमाम ने मुड़ के देखा, पूछा तूने मुझे गरीब क्यों कहा? कहा कोई बाप अपने बेटे को अकेले दफन नहीं करता, गरीब से गरीब बाप होता है, उसके बेटे के दफन करने में अरे कुछ लोग होते हैं। इमाम ने पूछा तू कौन है? कहा मैं मदीने से आया हूँ। कहा क्या, किससे मिलना है? कहा हुसैन इब्न अली से मिलना है। हुसैन की बेटी सोहरा ने खत दे के भेजा है। इमाम ने जब सालों में बेटी के खत को लिया, अकबर की जवानी को याद किया, अकबर की लाशे की तरफ मुड़ के कहा ए मेरे लाल, तेरी बहन का कासिद उस वक्त आया जब तलकीन पढ़ने का वक्त भी खत्म हो गया। खत लिया, पढ़ा, वो हैरत से इमाम को देखता रहा। कहा हम तो आपको इस आलम में देख रहे हैं, आपकी बेटी ने कहा था कि मेरा बाबा कुर्सी पर होगा, मेरा चचा एक तरफ होगा, मेरा भैया एक तरफ होगा, और इसी असना में जब तुम खेमे की तरफ रुख करेगा तो देखेगा मेरा भैया असगर घुटनियों के बल चल के दर खेमा पर आएगा। वो बार बार खेमे की तरफ मुड़ मुड़ के देख रहा था। इमाम ने कहा ए भाई, तू खेमे की तरफ क्या देख रहा है? कहा आका, मैं सुगरा के भाई को देखना चाहता हूँ। इमाम ने कहा अरे वो सुगरा का भाई यही है जिसे मैं दफन करने के लिए कब्र खोद रहा हूँ। अज़ादारों, इमाम ने कब्र तैयार किया। बस मसाइब की आखिरी फिक्र है और आपकी ज़हमत का कब्र तैयार किया। दफन करने के लिए किसी भी मरने वाले के लिए दो की होना ज़रूरी होता है, दो का होना ज़रूरी होता है। एक लाश उठा के कब्र की तरफ छुपता है, दूसरा जो कब्र में उतरा होता है कब्र में लिटाने के लिए कब्र को लेता है। ए मेरे मौला, आप करबला में इतने तो गरीब हो गए कि कोई साथ देने वाला नहीं था। फुरात का रुख किया, ए अब्बा, ए अली अकबर, अरे आओ, अरे असगर को कब्र में उतारो। इमाम हुसैन ने दफन किया। दफन करने के बाद इस्लाम का एक और फरीज़ा है, कब्र के चारों तरफ पानी छिड़का जाता है। जिसके ब्याह से बच्चे को पानी न मिला, कब्र पर छिड़कने को पानी कहाँ मिलेगा? रवायतों में मिलता है कि हुसैन कब्र पर बैठ के इतना रोए कि कब्र अली असगर आंसुओं से तर हो गई। लेकिन एक ज़ाकिर का ये कहना है कि इमाम कब्र पर बैठ के एक जगह नहीं रोए, बल्कि फरीज़े इस्लाम को अदा करने के लिए अली अकबर अली असगर के कब्र का चक्कर लगा रहे थे और आंसू गिरा रहे थे। ए मेरे लाल, अरे आंसुओं से कब्र तर हो जाए। कब्र के चारों तरफ चक्कर लगा लगा के रो रहे थे। इमाम ने दफन तो कर दिया, लेकिन इमाम की शहादत के बाद अली असगर को कब्र से निकाला गया। बस मसाइब और मजलिस खत्म। जब सब शहीद हो गया, शहीदों की लाश को शुमार किया गया, उनका सर तन से जुदा किया गया, तो ये कहा गया कि हुसैन ने 72 कुर्बानी दी, सर 71 है, एक सर कम है।
तुम्हारे साहब ने कहा कि उस सर को, उस दफन होने वाले बच्चे की लाश को तलाश किया गया। कूली नेज़ा लेके चला, जहाँ भी नरम ज़मीन देखता था नेज़े को चुभोता था और नेज़े को पूरी ताकत से खींचता था। कब्र असगर पर पहुँचा, पूरी ताकत से नेज़े को मारा। अब जो नेज़े को मारा तो कब्र को चीरते हुए नेज़ा अली असगर के सीने में जाके चुभ गया। अली असगर के सीने ने नेज़े को पकड़ लिया। उसने बड़ी कोशिश किया कि नेज़े को खींच ले, लेकिन ज़मीन नेज़ा नहीं छोड़ती। उसने सिमर को जाके बताया कूली ने कि नेज़ा ज़मीन नहीं छोड़ती। वो हाथ में ताज़ियाना लिए हुए सैयद सज्जाद के पास आया। सैयद सज्जाद के हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, कमर में लंगर है, गले में तो के खारदार है। जब वो नेज़ा लेके आया, कहा सैयद सज्जाद तुम हुसैन के फर्जंद हो, वक्त के इमाम हो, चलो बताओ कि ज़मीन क्यों नहीं नेज़ा छोड़ती। सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम तो को जंजीर संभाले हुए उस जगह आए जहाँ ज़मीन ने नेज़ा पकड़ा था। सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम ने ज़मीन से खिताब किया, कहा ये ज़मीन तूने नेज़ा क्यों पकड़ लिया। आवाज़ आई, ये सैयद सज्जाद, यहाँ आपके बाबा ने अपने सिरकार को दफन किया है और वसीयत किया है कि ऐ ज़मीन अली असगर का ख्याल करना। जब तक मेरा मजलूम इमाम हुक्म नहीं देगा मैं नेज़ा नहीं छोड़ूंगी। अज़ादारों, सैयद सज्जाद उस नेज़े के पास आए जिस पर बाप का कटा हुआ सर था। कहा बाबा अब ताज़ियाना खाने की ताब नहीं बाबा, ए बाबा ज़मीन को हुक्म दे दीजिए नेज़ा छोड़ दे। कटे हुए सर से आवाज़ आई, ए ज़मीन नेज़ा छोड़ दे। सज्जाद ने कहा, ए कूली जा, ज़मीन नेज़ा छोड़ देगी। अब जो कूली ने नेज़ा खींचा, अरे कब्र से अली असगर का लाशा बाहर निकला। कूली ने नेज़ा झुकाया, अरे खंजर लिया, गला काटा। फिजा ने जब ये मंजर देखा, कहा रबाब तेरा बच्चा ज़िबा हो रहा। अरे माँ देखती रही, असगर का गला कटा। बीवियों के दरमियान से रबाब उठी, अली असगर के पास आई, बेटे की लाश को लिया, मैदान में लेके चली। सज्जाद ने पूछा, ए अम्मा कहाँ लेके जा रही है। कहा अकबर इससे बड़ा है, छोटे भाई को बड़े के सपुर्द करूंगी। ए बेटा अकबर, अपने छोटे भाई का ख्याल रखना। हाय करवाला हुसैन का नन्हा बच्चा अरे सिवा हो